والے اللہ، کرم کرنے والے اللہ، اے اللہ تیرا فرمان بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیے، اللہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کی محبتوں کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے پیار کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنا بڑا احسان فرمایا، اللہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ جانے کتنے بچے یا اللہ پیدا ہوئے تھے، کوئی یہودی ماں کی گود میں گیا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں گیا، کوئی ہندو ماں کی گود میں گیا، اللہ آپ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ آپ نے ہمیں ایسی ماں کی گود عطا فرمائی جو کلمہ پڑھنے والی تھی، یا اللہ ایسا باپ عطا فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا تھا، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا رحم ہے، اللہ جب اللہ ایسے موقع پر آپ نے کلمہ دیا کہ یا اللہ جب ہمارے اللہ ہوش نہیں تھا، یا اللہ ہوش آنے کے بعد اللہ اس کلمے کی نعمت کو یا اللہ چھین مت لینا، اللہ اس کلمے کی نعمت کو ہم سے چھین مت لینا، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ ہمارے زبانوں کو پاک فرما، ہمارے آنکھوں کو پاک فرما، ہمارے ہاتھوں پیروں کو پاک فرما، یا اللہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کیا ہو، یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ تنہائیوں میں، مجمع میں، یا اللہ دن کے اجالوں میں، یا اللہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کی رحمت اگر نہ ہوتی اللہ ہم کتے بندر بنا دیے جاتے، اللہ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم خنزیر بنا دیے جاتے، اللہ اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ جانے یا اللہ ہم کیا سے کیا بن جاتے، یا اللہ یہ آپ کی رحمت ہے کہ اللہ آج بھی ہم انسان بنے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اے بے کسوں کے دستگیر، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، یا اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے تو کس کے سامنے کرے، اللہ آپ سے اپنا دل کا دکھڑا نہ سنائے تو کس کے سامنے سنائے، اللہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے اپنی اماں کے پاس آتا ہے، اللہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کبھی ماں کا پیر پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہے امی بھوک لگی ہے دودھ دے دیجیے، اللہ ماں روٹ کے سوتی ہے تو بچہ ماں کو بنانے لگ جاتا ہے، کبھی وہ اس کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی اس کی انگلی پکڑ کے کھینچتا ہے، کبھی ماں کے سامنے اپنے پیروں کو رگڑتا ہے، کہتا ہے امی بھوک لگی ہے کھانا دے دیجیے، پیاس لگی ہے پانی دے دیجیے، میرے مالک یا اللہ جب کسی بچے سے اس کی ماں ناراض ہوتی ہے، اللہ اس کو اگر سارا گھر بھی اگر کہ اللہ کھلونے سے بھرا ہوا ہو وہ اس کو اچھے نہیں لگتے، یا اللہ جس بندے سے اس کا اللہ ناراض ہو، یا اللہ اس کو دنیا کی اللہ زندگی کیسے اچھی لگے گی، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں لباس تقویٰ پہنا دیجیے، یا اللہ جن ہاتھوں سے ہم قرآن اٹھاتے ہیں، یا اللہ جن ہاتھوں سے ہم حدیث اٹھاتے ہیں، یا اللہ حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں، اللہ قیامت میں ان ہاتھوں سے ہم اللہ گناہوں سے بڑا نام اعمال کیسے اٹھائیں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا، ہم پہ کرم فرما دینا، ہم پہ رحم فرما دینا، یا اللہ ہمارے اولاد کو یا اللہ برباد ہونے سے بچا لینا، یا اللہ جن اولاد کے لیے یا اللہ آج کے ماں باپ یا اللہ آج کا باپ 4 سال 10 سال تک اپنے ماں کو اپنے بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، جن پیسوں کے لیے اپنے دن کے چین کو قربان کر دیا، جن پیسوں کے لیے رات کی اللہ نیندوں کو قربان کر دیا، یا اللہ رحم کرنے والے اللہ جب یہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو یا اللہ گالی گلوچ کرتی ہے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، یا اللہ ہماری اولاد کے نافرمان بننے سے بچا لیجئے، یا اللہ اولاد کے نافرمان ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ ذہین حافظ قرآن بنا دیجئے، اللہ عالم قرآن و حدیث بنا دیجئے، اللہ ناشر قرآن و حدیث بنا دیجئے، اللہ داعی قرآن و حدیث بنا دیجئے، اللہ عاشق قرآن و حدیث بنا دیجئے، یا اللہ اولاد کے بگڑنے سے بچا لے، اللہ اولاد کے بگڑنے سے بچا لے، یا اللہ غلط
सोहबतों से बचा ले। या अल्लाह जो अल्लाह गंदी सोहबतों में पड़ जाती है, बुरे बच्चों की सोहबतों में पड़ जाती है, या अल्लाह फिर वो औलाद बाप आपकी नहीं सुना करती। या अल्लाह इसी औलाद से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बुरा चाहने वालों की बुराई से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हासिलों के हसद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह वो दिल दे दीजिए जिसमें सिर्फ आप बसे हुए हो। या अल्लाह जिक्र करने वाला दिल अता फरमा, शुक्र करने वाली जुबान अता फरमा, आपकी इबादत में थकने वाला जिस्म अता फरमा। या अल्लाह इस हाल में दुनिया से उठाइए कि अल्लाह हुकूक़ुल्लाह अदा हो चुके हो या माफ़ हो चुके हो, हुकूक़ुल्लाह भी अदा हो चुके हो या माफ़ हो चुके हो, आप हमसे राज़ी रहें और हम आपसे राज़ी रहें। अल्लाह ऐसी मौत अता फरमा, ऐसी मौत अता फरमा। या अल्लाह आपके घर की हर साल और बार बार अल्लाह मकबूल ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मकबूल ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमा। इन आँखों को बड़ी आरज़ू है, इन आँखों को बड़ी तमन्ना है या अल्लाह के वो घर को देखे। या अल्लाह उस घर को देखे, या अल्लाह उस रोज़े को देखे जहाँ हमारा नबी आराम फरमा रहे हैं। या अल्लाह मदीने की मक्के की उन गलियों को देखे जहाँ हमारे नबी का बचपन गुजरा, जवानी गुजरी। या अल्लाह हमें हमारी आँखों को भी या अल्लाह अपने बाप मकामात को दिखाकर ठंडी फरमा दे। या अल्लाह रहमत का मामला फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन रुसवाइयों से बचा ले। या अल्लाह हशर के दिन की रुसवाइयों से बचा ले। क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, वहाँ हमारे माँ बाप भी होंगे, वहाँ चाचा खाला या अल्लाह सारी दुनिया में या अल्लाह हमारे रिश्तेदार मौजूद होंगे। लोग देख के कहेंगे कि अच्छा ये हमारी बीवी देख के कहेगी कि मेरे शौहर होकर कैसे काम किया करते थे, भाई होके देख के कहेंगे कि मेरा भाई होकर कैसा काम किया करता था। या अल्लाह बाप देख के कहेगा कि अच्छा मेरा बेटा होकर कैसा काम किया करता था। बेटे देखेंगे कहेंगे कि अब्बू तो हमारे सबके सामने नेकी की तलकीन नेकी की बात किया करते थे, नेकी का हुक्म दिया करते थे कि मेरे अब्बू कैसे काम किया करते थे। या अल्लाह क़यामत के दिन बड़ी रुसवाई हो जाएगी। या अल्लाह इसी रुसवाइयों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ुबान को अल्लाह सारे वजूद को हमारे पाक व साफ फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान भाई बहनें परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैर से सूरतें पैदा फरमा। या अल्लाह कितने घरानों में या अल्लाह नौजवान लड़कियाँ मौजूद होगी, या अल्लाह निकाह के लिए मौजूद होगी, जिनके निकाह के लिए या अल्लाह कोई इंतज़ाम नहीं होगा। या अल्लाह वो नौजवान लड़कियाँ या अल्लाह जिनके माँ बाप गरीब है, जिनके बाप की अल्लाह इतनी कमाई मौजूद नहीं है कि अपनी लड़की की निकाह कर सके। या अल्लाह जब उसके अपने आंगन में मौजूद उसकी सहेली की या अल्लाह निकाह होता है, शानदार निकाह होता है, या अल्लाह उसका बाप मालदार होता है, तो ये लड़की या अल्लाह कभी घर की सुराख अल्लाह कभी दरवाज़ों के सुराख से देखती है, कभी खिड़कियों से देखती है। काश के मेरा बाप भी मालदार होता, मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो वो भी इसी शानदार या अल्लाह मेरा भी निकाह करता। ऐ मेरे मालिक, ऐ करम करने वाले अल्लाह, रहम करने वाले अल्लाह, ऐ बेकसों के दस्तगीर है, टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ खाली झोलियों को भर देने वाले, ऐ करम करने वाले, ऐ रहम करने वाले अल्लाह ऐसे घरों के अंदर या अल्लाह खुशियाँ दे दे, ऐसे घरों के अंदर खुशियाँ दे दे। या अल्लाह जिनका निकाह हुआ अल्लाह अरसा गुजर गया, सालों गुजर गए, निकाह हो गया, लेकिन या अल्लाह औलाद की नेमत से गोद खाली है। कितने अल्लाह जोड़े ऐसे हो गए या अल्लाह जिनको बड़ा या अल्लाह बड़ा शौक है, अल्लाह जिनकी तमन्ना है, जिनकी आरज़ू है, या अल्लाह जिनकी हसरतें रह गई। या अल्लाह जब किसी दूसरे के गोद में छोटे मासूम बच्चे को खेलता देख कर के इनके दिल में आरज़ू पैदा होती है, काश के हमें भी औलाद होती, काश के हमारे गोद में भी कोई बच्चा खेलता रहा, कोई खेला होता। काश के या अल्लाह कोई हमारा भी है कि हमारी भी औलाद होती जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते, कोई हमें भी अब्बू कह के पुकारने वाला होता। या अल्लाह रहमत का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। या अल्लाह हम सबको नेक बना। या अल्लाह इतने सारा मजमा बैठा हुआ है, या अल्लाह किसी के तो उठे हुए हाथ आपको अच्छे लग रहे होंगे, किसी का तो अभी कहना आपको अच्छा लग रहा होगा। या अल्लाह उसी एक नेक बंदे के सदक़े हम